अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वाहासं व्याहासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मः द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां वसिस्नानं संसारमनमोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुचे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशास्त्रहयन्महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किन्यास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजना गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पारभाषव्यमचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्याहन्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतां गतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धरामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्याये प्रथमश्लोकः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगमित्तमाः।
ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಅನ್ವಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಏವಂ ಯೇ ಭಕ್ತಾಃ ಸತತಯುಕ್ತಾಃ ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚ ಭಕ್ತಾಃ ಅಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಪಿ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಕ್ತರು 4 ವಿಧ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂತು. ಆರ್ತೋ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ. ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇನೆ, ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಉದಾರಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಾನೋ, ಆರ್ಥೋ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ. ಈ 4 ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಬರೀ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಗ ಪರಿಹಾರವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳೋದು. ಆ ಕೆಟಗರಿನವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಣ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ನೋವು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೊದಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಕೆಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ, ಅರ್ಥಾಸಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಂ ಇಚ್ಛಾ, ಜಿಜ್ಞಾಸು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಮುಮುಕ್ಷು ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇವರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿದವನು, ಯಾವಾಗ ಅವನನ್ನು ಸೇರ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು. ತಾನು ತನಗಾಗಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ಅವನು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ: ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೋ, ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವುದು ಉತ್ತಮವೋ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎರಡನೆಯದು ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೇ ಉಪಾಸಿಸು. ಮುಮುಕ್ಷು ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೇ ನೀನು ಉಪಾಸಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಇದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರುವಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಾದರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ 5 ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸದ್ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದುರೇಚೆ ಮೇರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇರ್ಚಿಷಂ ಅಭಿಸಂಭವಂತಿ ಅಂತ. ಇದರರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತತ್ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ, ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಯಾರು ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೋ ಇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬದ್ಧನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು ಪರ್ಜನ್ಯ, ಪೃಥ್ವಿ, ಪುರುಷ, ಯೋಷಿತ್ ಎಂಬ 5 ಅಗ್ನಿಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು, ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಚೇತನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವನು ಸುಕೃತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಬೆಳಬೋದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಇವನ ಪುಣ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆಂಗ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಅವನು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಮಳೆಯ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅವನೇ ಮಳೆ ಹನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯ ಹನಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಪರ್ಜನ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷನ ಶರೀರವನ್ನ ಸೇರಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳು ಇದಾಗಿ ಪುರುಷನ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯೋಷಿತ್ ಎಂಬ ಅದು 5ನೇ ಅಗ್ನಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ 5 ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸೋಮ, ವೃಷ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ರೇತಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪುರುಷ ಶಬ್ದವಾಚನಾಗಿ ಜನಿಸು ಅನ್ನೋದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಡಸು ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಚೇತನ, ಯಾವುದೇ ಚೇತನ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರು. ಪುರಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದಾದ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇತೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟವಾಗ್ಬೋದು, ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತದ್ದು. ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉದಕ್ಷಣ ದಿವಸ ಇದ್ರದ್ದು ಯುಗಾದಿ ದಿವಸ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರ, ಅಷ್ಟು ಯೋಜನ ಎತ್ತರದ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ 3 ಕೊಳಗ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಭಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 19 ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೋ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ನೀರುಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಚೇತನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದು ಜಲಚರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸಮುದ್ರದ್ದು ನೀರಿನೊಳಗಿರೋ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೇರೆ, ಮೆರೈನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಜೀವಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಪಡಿತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಅವನನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಈ ಪಂಚ ಅಗ್ನಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇರಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಭ್ರೂಣ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೇನು? ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದವರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಆತ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಸಿಗೋದು? ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದೇನೆ ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಪ್ರೀಣೀತಂ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಭೋಗಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಲ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ತನಕ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಡಾರ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪುರುಷ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಜನಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜುಗುಪ್ಸಿತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತಾನು ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಯಾವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ತಪಶಬ್ದಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೆ. ಸಂಗರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ ಇದು. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ತೇ ಅರ್ಚಿಷಂ ಅಭಿಸಂಭವಂತಿ, ಅರ್ಚಿನಾದಿಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಭಕ್ತಿ, ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು, 32 ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ಅವನು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೇದವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ, ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಧೂಮಾದಿ ಅಂತ 2 ಗತಿಗಳು. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮುಂದಿಂದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ವರುಣ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ವಾಯು ಇವರುಗಳೇನೆ ಇವರನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರನ್ನ ಬಹಳ ಸಕಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಹೋಗಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ವೃಕ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗಿರಿಜಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಪಂಚಶತ ಅಪ್ಸರಾಹ, ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 500 ಜನ ಅಪ್ಸರೆಗಳು. ಶತಂ ಮಾಲಾ ಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಅಂಜನ ಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಚೂರ್ಣ ಹಸ್ತಾಹ. ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು ಅಂತ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅವನ ಸಭೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ತಾನು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಈ ಆತ್ಮ ಯಾರು ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದವನು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವಳನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂದಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಆನಂದ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸದಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದು ಅಂತ. ಇದು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಧೂಮಾದಿಗತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ, ಅದು ಧೂಮಾದಿಗತಿ. ಆ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದವರು ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಕಡೇ ಸೂತ್ರ ಇದು, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧಿಕರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸುಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಆ ಗತಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದುರಿತಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠಾನ ಯೇ ಚೇಮೆ ಇತ್ಯಾದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸೀನಾನಾಂ ಚೋದಿಶ್ಚ ಉಪಾಸೀನಾನಾಂ ಚ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಾದ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 17 ಶ್ಲೋಕ, 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನಾನ ನಯತೀತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಉಭಯತಾಪಿ ದೋಷಾತ್ ತತ್ಕೃತುಶ್ಚ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 3:32 ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿಪುಣವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತ. ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದರಿ ಅಂತ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದವರು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ. ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಂ ಜೈಮಿನಿ ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವೆರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನಾನ್ ನಯತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಉಭಯತಾಪಿ ದೋಷಾತ್ ತತ್ಕೃತುಶ್ಚ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 4:3-14 ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾದರಿ ಮತ್ತು ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರು 2 ವಿಧ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾತ್ಮ ಶರೀರಕ ಬ್ರಹ್ಮಕೇಶನ. ಇವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವರು ಕೆಲವರು. ಇವರೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಠರುಗಳು ಇವರು. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ದೊರೆತಿದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಕರ್ಮದ್ದು ಇದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅತ್ರೈವ ಶ್ರೀರಂಗೆ ಸುಖಮಾಸ್ವ ದ್ವಯಮರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ರಾಮಾನುಜಿಗೆ ನಿನ್ ಶರೀರ ಬೆಳೋ ತನಕ ಇರು ಅಂತಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುಗಿಂತ ಶಿಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿನಲ್ಲವರು ರಾಮಾನುಜರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಭಗವಂತ ನೇಮನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅತ್ರ ಇವ ಶ್ರೀರಂಗೆ ದ್ವಯಮರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನೇನ ಇರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಶರೀರವನ್ನ ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಇತರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತಮಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವರು. ಇವರು ಕೂಡ ಏನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಸದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಳ್ಳುದು ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ತಲೆಗೆಲೆ ಒಡೆದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವನು ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವನ ಕಿಂಕರರು ಎಲ್ಲ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉರುಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದೆ ಹತ್ರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉರುಳದ್ನಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನು ನಾನು, ನನ್ನ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಇವರು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರೇ ಮೊದಲಾದವರು. ಇವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು, ಇದೊಂದು ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆ ಮಧುವಿದ್ಯೆ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯಾ ಮಧುವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಾದ ಅಪ್ರತೀಕೋಪಾಸಕರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತದ್ಯ ಇತ್ಥ ವಿದುಹು ಯೇ ಚೇಮೇರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇರ್ಚಿಶಂ ಅರ್ಚಿಶಂ ಅಭಿಸಂಭವಂತಿ. ಚಾಂದೋಗ್ಯ 5:10:3-1. ಇದರ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ 3:32 ವೇದಾಂತ ಸಾರದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದ್ರು. ವೇದಾಂತ ಸಾರಕ್ಕೂ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾದ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರುತಿಯು ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಲು ಐಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯೋ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವುದು ಸುಲಭವೇ, ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದವೇ, ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವುದು ಸುಲಭವೇ, ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ತೇಷಾಂಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಅವಬೋಧ ಇಲ್ಲದವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದು ಆ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು, ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಈಗ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೆ ಕೇಳುದು ನನಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂದ ನಾಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ, ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನ್ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಗ, ಇಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗ, ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗ,
ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಚಾರ್ವಾಕನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅದ್ವೈತಿ, ದ್ವೈತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೀಮಾಂಸಕ, ಯೋಗಾಚಾರ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಸೂತ್ರಗಳು. ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಪದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ, ಆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ನಿಮ್ಗಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಗ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಬಹುದು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಭೇದವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಪುಟ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ. ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾಯೇ ಭಕ್ತಾಃ ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪಿ ಅಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಐಕಾಂತ್ಯ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಅರ್ಜುನನ ಇಂಗಿತವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಉಪಾಸನಗೂ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಕ್ಲೇಶೋದಿಕ ತರ, ಕ್ಲೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವುದೇ ನ ಚಿರಾತೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೈಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡು, ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಿಯ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಐಕಾಂತ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟೇ ತಿರಬೇಕು ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮೈ ಸ್ಥಿರಂ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾದಕ್ಕೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ 3 ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಪಾ ಜಲದಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು, ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಹೇಳು, ನನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅವನು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿವು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇವನು ನರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದವನು ಭಗವಂತಂದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ, ಅದು ನರನಾರಾಯಣರಾಗಿ ಬಂದಂತ. ಅವನನ್ನ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಏವಂ ಮತ್ಕರ್ಮಕೃತೆ ಇತ್ಯಾದಿನ ಉಕ್ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸತತಯುಕ್ತಾಃ ಭಗವಂತಂ ತ್ವಾಮೇವ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಮನ್ವಾನಾಃ ಯೇ ಭಕ್ತಾಃ ತ್ವಾಂ ಸಕಲೇ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತಂ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ಯಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣ ಸಾಗರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಉಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪಿ ಅಕ್ಷರಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ತದೇವ ಚ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣಾನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಂ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ಉಭಯೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ ಕೇ ಸ್ವಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರತಿಶೀಘ್ರಗಾಮಿನಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥಃ ಇತ್ಯುತ್ತರತ್ರ ಶೈಘ್ರ್ಯಂ ವಿಷಯವಿತಿ ವ್ಯಂಜಯಿಷ್ಯತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಏವಂ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತ ಇತ್ಯಾದಿನ ಉಕ್ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಎಂಬಿಗೆ ಮೊದಲಾದ್ರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತಯುಕ್ತಾಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿಯೋ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅನನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನೀನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರ ಅವನಲ್ಲಿ. ಇವನು ಅವನೇ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಾಗದೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತು ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ, ಕೇಳಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಂದು ಅಂದ. ಹಾಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯೇ ಭಕ್ತಾಹ, ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರು ಭಗವಂತಂ ತ್ವಾಮೇವ, ಭಗವಂತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನ್ವಾನಾಹ, ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಅಟೈನ್ಡ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯ ಯೋಗವೇನು? ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯಗಳು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೋಗವೇನು? ಹೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾಸ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಎಂಬುದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಉಪಾಸ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಎಂಥವನು ಎಂಬುದನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತಂ, ಸಕಲ ವಿಭೂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಚರವೋ ಅಚರವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಅರಿವು ಇರುವನು ಸಕಲ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಭೂತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಶಬ್ದ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ಪರಾರೂಪ ಮುಂತಾದವುಗಳು, ಪರಾರೂಪ ಆರ್ದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಭಗವಂತಂದು ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಗಳು ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಈ 14 ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡ, ಅಂತಹ ಕೋಟಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಯಿ ಸಾಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಸಾಗರ ಅವನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯತಿವರ್ಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರರೂಪವು ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸೇವ್ಯವಾದ ರೂಪವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವೇ ಸಕಲ ವಿಭೂತಿ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಪಾಸತೆ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದುದಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಹೀಗೆ ದಯೈಕ ಮಹಾಸಾಗರ ಅವನು. ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಹೋದಧಿ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಉದಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಿನ್ನನ್ನ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಏಚಾಪಿ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ಷರಂ ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತದೇವಚ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅದು ಏತಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ವಾಕ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ. ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆಯೋದ ಏನು? ಒಂದು ಹುಳುನ ಕ್ರಿಮಿನ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ಕಳ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹುಳು ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು? ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆನೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ? ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ಎರಡೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರು. ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದು. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ.
ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಕ್ಷರಂಚ ಉಪಾಸತೆ ಅವ್ಯಕ್ತಂಚ ಉಪಾಸತೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸಕರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತದೇವ ಚ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ತೇಷಾಂ ಉಭಯೇಷಾಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕೇ ಯೋಗ ಸತ್ತಮಃ ಅಂದರೆ ಕೇ ಸ್ವಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನಃ, ಯಾರು ತನ್ನಿಂದ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿಸಿರುವುದು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಉಪಾಸಕರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ಯ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವೇ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಏನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಇವನು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತವನು, ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ, ಅವನು ಪರತಂತ್ರ. ಇವನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಫಲ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಯತ್ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಇದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಮಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ, ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಬರೆದಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚವಿಂಶಕಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಷಡ್ವಿಂಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, 25 ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಕಾಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ 25. 25ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 26ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಷಡ್ವಿಂಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಏತಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಮುಚ್ಯಂತೆ ಯತಯ ಶಾಂತ ಬುದ್ಧಯ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ 26ನೇಯ ಕಡೆಯ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿದವನು, ಅವನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏತತ್ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಮುಚ್ಯಂತೆ ಯತಯ ಶಾಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಗರವರು, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಂಧಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಚಿತ್ ತತ್ವಗಳನ್ನ 24 ವಿಧವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25ನೇ ತತ್ವ ಜೀವಾತ್ಮ, 26ನೇ ತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ ವಿವೇಕಿಸಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು. ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಮೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಃ ಕ್ಷರಾತ್ಮಾನೌ ಈಶತೆ ದೇವಯಕಃ. ಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಕ್ಷರನು ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಿಲ್ಲದಂತ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ. ಈ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸುವವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಣು, ಆತನು ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಆತನು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತನ ಶರೀರ ವ್ಯಕ್ತ. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನ.
ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೇ ತೊಲಗಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚನಾದನೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಗೋಚರನೇ ಅಲ್ಲ. ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ಅಕ್ಷರನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ಆಗ ಪುನಃ ಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಕಾರಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಬೆಂಡ್ಬಾಗ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಅಂತ ಸಪ್ತಭಂಗಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವೇದಾಂತದ. ಜಾಯತೆ ಹುಟ್ಟದ, ಆಮೇಲೆ 7 ಹಂತದಲ್ಲಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ ಯಾರಾಗಾರೆ, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಶರೀರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅಂದ್ರೇನು? ಶರೀರ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಧರಿಸಿದ್ವಿ, ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹುಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮುಗೀತು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಯ್ತು? ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರ್ಬಹುದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ, ಜನ್ಮಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು. ಇಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಬಂದು ನೊಂದೆನಯ್ಯ ಅಂದ ಕನಕದಾಸರು. ಬಂದು ನೊಂದೆ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜನ್ಮಗಳು ಕಾರಣವಾಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ. ಈಗ ಈ ಶರೀರ ಇದೆ, ಎಲ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಕಣ್ಣು ಮೊಳಕೋಯ್ತು, ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿತು, ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಶರೀರ. ಅವ್ನ್ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ನ್ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಳೆ ದಿವ್ಸ ಅವನಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂಣ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಪೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೋ, ಹೇಗೋ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನಾಳೆ ದಿವ್ಸ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅವರು ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಏನಾದ್ರು ದಿವಂಗತರಾದ್ರು, ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ್ರು, ಸತ್ರು, ನೆಗೆದು ಬಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ವಲ್ಲಿ. ಈ ಆತ್ಮ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದು ಪಡೆದು ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಜಲೂಕವತಿ ಅಂತ. ಜಲೂಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಗಣೆ, ಲೀಚ್. ಲೀಚ್ ಅನ್ನೋದು ನೀರಿನ ಜೊಂಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಯುರ್ವೇದದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಗಣೆನ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದು ದಪ್ಪನಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತವೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಗಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಆ ಜಿಗಣೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಜಲೂಕಃ ಅದು ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊಂಡಿ ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಜೊಂಡಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ಇದರ ಜೊಂಡಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲು ಎತ್ತತ್ತೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆನೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದು ಕಾಲನ್ನು. ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶರೀರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ನಮ್ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಶರೀರಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಏನು ದೆವ್ವವಾಗಿರ್ತಾರ? ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಅದು ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಊರ್ಧ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ, ಅಪರ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಔರ್ಧ್ವ ದೈಹಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಔರ್ಧ್ವ ದೈಹಿಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವೇದಗಳಿಂದ, ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಮೊದಲು ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಪರ ಪ್ರಯೋಗ, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಪರ ಪ್ರಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಶರೀರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ, ದಗ್ಧಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂಜುಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವತ ಯಜಮಾನೋ ಅವರುಂಧೇ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ವಸುಪತ್ನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪಿತೃಸ್ಥಾನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವನಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವುಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಲು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಏನೇನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ನೀಡಿದಂತಹ ಇದು ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರನದಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಅಕ್ಷರ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ವಿಭಕ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ. ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ 15ನೇ ಅದರ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಅವನು ಜಾಯತೆ, ಮ್ರಿಯತೆ, ವರ್ಧತೆ, ವಿಪರಿಣಮತೆ, ಹೀಗೆ ಸಪ್ತ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗಮನ ನಾಶಯತಿ, ಪ್ರಾಣ ಮರಣ, ಹುಟ್ಟದ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಷರ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯೋಗ ಸತ್ತಮಾಹ, ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಯಾರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾದಾಗ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿಗಳು ಎಂಬ ಆಧಿಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಜ್ಞಾನಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವು ಉಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭವಾಮಿನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥರತ್ರ ಎಂದು ಮುಂದೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗವಿತ್ತಮತ್ವಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಆಧಿಕ್ಯ. ಶೀಘ್ರ ವಿಷಯ ಮಿತಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಂಬುದಾಗಲ್ವೇ ವ್ಯಂಜಯಿಷ್ಯತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಾಗಿ ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಾದವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ದೇಹಾವಸಾನಾಂತರವೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಉಪಾದೇಯ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಡನೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಮುಂದೆ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀಣನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತೋ ಅದು ತಾನೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಥ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯೇ ಭಕ್ತಾಹ ಅಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಪಿ ಉಪಾಸತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಜನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಉಳಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಇವರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತ್ಮೋಪಾಸಕರು, ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಮಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವಂತವರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರುಗಳಾಗಿ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನವಾದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಮಧು ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರಯೋಪೇತ ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಾಃ. ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಆ ಶ್ರೀ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆವೇಶ ಇಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಇತರ ಐಹಿಕ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋ ಕಡೆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನು ಭೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಭೋಗಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇತರವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ರೆ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಚೇತಾ ಸತತಂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಹ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆನೇ ನಿರಂತರವೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಣ್ಣು, ನಾವು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಒಂದಳೆ ಆಕಳಿಸಿದಾಗೊಮ್ಮೆ, ಸೀನಿದಾಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅನ್ಬೇಕು? ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅಕ್ಷಿ ಎಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸಾರಿ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿನ? ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ, ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಜಾಯೇ ಜಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹೋ ಸ್ಥಳೇ ರಕ್ಷತು ವಾಮನಃ ಅಟವ್ಯಾಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಕೇಶವಃ. ಪಂಚಾಯತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮರಣೀತು ನಾರಾಯಣ ಅನ್ಬೇಕು, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರೋ ಹೋದ್ರಿದ್ರೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಅಂತಾನ? ಮಂಗಳಕರವಾದಂತ ಮಂತ್ರ ಅದು, ವೇದ ಮಂತ್ರ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ತನುತ್ಯಾಗೆ ನಾರಾಯಣಂ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನ ನಾಮವನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ, ನುಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವೆ. ಸೊನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧಮಿದೆ ಆಹಿರುಂ ಸೊಲ್ಲುವನ್ ಎನ್ನಾರ್. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಇತರವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ, ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನದನ್ನೇ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗ ಅವನಿಗೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತೆಯ ಕೇಶವನ್, ನಾಲಿಗೆ ಕೇಶವನ್ ಚೇತೋ ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತೆಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪುಂ ಚೇತೋ ಭಜ. ಹೇ ಮನಸ್ಸೆ, ಮುರರಿಪು, ಮುರ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನು ಮುರಾರಿ.
ಅವನನ್ನ ಚಿಂತಿಸು. ಮುರಳಿ ಪುಂಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಕಥಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆನೆ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಇರಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವಂತವರು ಪರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉಪೇತಾಹ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತೇ ಅವರು ಯುಕ್ತತಮಃ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತಃ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟರಾದವರು, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಇಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಕೃಪಾವನ್ನ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದಾರಿಗಳೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಉದಾರ ಸರ್ವೈವ ಐತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು, ಅನನ್ಯ ಚೇತಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ. ಎರಡು, ನಿರಂತರ ಐಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಉಪಾಸಕರು ನನ್ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಸುಕರನಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕವಾದ ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ ಸತತಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸದೆ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯಾಯವೋ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗೂ ಆರ್ತನಿಗೂ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷವೇ ವಿನಃ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ ಆಗ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃತೆ ಮತ್ ಪರಮಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೋ ಸಹ ಅಂತವನು ಮಾಮೇತಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮ್ಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರು ಆರ್ತನು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು. ಅಂತವರಿಗೆ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೈವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವೇ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥದ ಉಪಾಸನೆಯು ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇರಣನ ಉಂಟಾದ್ರೇನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಷಡ್ವಿಧಾ ಶರಣಾಗತಿ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಣನ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಭರನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಪದನ, ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನಾಂತರ ಪದಗಳು. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ತಿಳಿಸು ಎಂತಾನೆ. ದೇಶಿಕರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲ ಉಂಟು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು, ಹಾಗೆ ಭಿನ್ನ ಫಲವಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರು ಸಹ ಸ್ವಸಾಧ್ಯ ನಿಷ್ಪಾದನೆ ಶೈಘ್ರ್ಯಾತ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಸಾಧ್ಯ ನಿಷ್ಪಾದನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದೇ ಲೆಕ್ಕಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಲಭತೆ ಪರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವೇ ಫಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ,
ಅದನ್ನ ಮರೆತು ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ದೃಢೀಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಎರಡು ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಿಳಿತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಲವಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಇದೆ ಸ್ವಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಅನ್ನೋದು. ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಭಾಷ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠರ ಉಪಾಸನೆಯ ಸುಲಭ, ಅದು ಕ್ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎರಡು. ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಚೇತಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಪರಮ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಉಂಟಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ. ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ. ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಅದು ದೀರ್ಘವಾದ್ದು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಎರಡನೇದು ಪರಮವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗ್ನಿ ಸಮಿದ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾ ಹೂಯತೆ ಹವಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಪ್ರಾತರ್ಧವಾಮೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮಧ್ಯಂದಿನಂ ಪರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪಯೇಹಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ನೈವ ನದಿವಸ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕು, ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೇಗೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಧರಿಸಿ ವಿಲ್ ಧರಿಸಿ ವೇ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಯೋಃ ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯ ಸಂಗೈಃ ಮುಕ್ತೈಃ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಮನಃ. ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ. ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯಾಸಂಗೈ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಅವಕ್ಕೆ ವಿಷಯ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ವಿಷಯ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದದು, ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಸ್ವೀಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ತಂದ್ವಿ ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತಿದ್ಯೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದೇನು, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದೊಂಚೂರು ಅದೊಂಚೂರು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇದ್ ಬೇಕಾ, 1/4 kg 1 kg. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದು 1-2 ಪೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಒಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಣ. ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು. ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ.
ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದು? ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತರ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಲ ಬರ್ತೀವ ಈ ಕಡೆ, ಅದು ಹಾಲಿಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೋಷ ಇಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಈ ವಿವೇಕವನ್ನ ತಟಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಆ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಸರಿ, ಏನೋ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬೇಕು, ಬಹಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡೆ, ತಿಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಲಗಾಮು ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕುದುರೆ. ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವ ಲಗಾಮಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಮನಸ್ಸೇವ. ಕಾರಣ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮನಸ್ಸು ನೀವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಉಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಮನಃ, ಬಂಧಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೂ, ಹಾಗೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಹೋದರೆ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಾಶರರು ಬರೆದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಮಾತಿದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ವಿಷಯೇಭ್ಯ ಸಮಾಹೃತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮೋ ಮನೋ ಮುನಿ ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಕ್ತಯೇ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಷಯೇಭ್ಯ ಸಮಾಹೃತ್ಯ, ವಿಷಯಗಳ ದಶೆಯಿಂದ ತಡೆದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆದು, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು ಮುನಿಹಿ. ಮುನಿಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದವನು ಅಂತಲ್ಲ, ಮನನಶೀಲನಾದವನು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೌನದಿಂದ ಇರುವನು ಮುನಿ, ಮನನಾಥ್ ಮುನಿಹಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇಲ್ಲ ಪರನಿಂದೆ, ಇದರಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಯೇ ಮಾಂ ಉಪಾಸತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ವಿಧ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯೋಗವಿತ್ವಮತ್ವವೋ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಸಕರೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಕ್ತತಮಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಉಪಾಸಕರು ಯುಕ್ತಮರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಗವಿತ್ತಮತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಅದು ಯಾತರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಪ್ರಥಮತಃ ನಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರವೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಶೋದಿಕತರ ಎಂದು ಮುಂದೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು, ಇದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೀನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ, ಕೇವಲಿಯಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ
कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्रमेघाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्ध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितं अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजध्वन्दं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय स्फुटेत कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चाननपरक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।